There you go. Fine. Bravo. Okay. So welcome to all of you. Our coach will be with you today, only our coach. And we will start immediately with your questions. First, international press, and then Greek. So, are there any questions from foreign press? Yes. Your name? Where Hello, you Martin Wolf, German television CDF. We saw Greek playing quite well in the second half of each match, but why don't they succeed in having a good start? Η ερώτηση έχει ως εξής. Έχουμε δει σε δύο αγώνες η ελληνική ομάδα να παίζει αρκετά καλά, έως πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, και η απορία που εκφράζεται από τον Γερμανό δημοσιογράφο είναι γιατί δεν μπορεί να ξεκινήσει καλά τους αγώνες. Essa é uma constatação normal. Em 2 jogos não entramos na realidade bem no jogo. Sem nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para isso. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι αρκετά παράδοξο για μας. Είναι κάτι το οποίο τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει στα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Και είναι αλήθεια ότι είναι ανεξήγητο αυτό το γεγονός το οποίο γίνεται. Os jogadores estavam motivados para o jogo, estavam fortemente motivados, sentia-se isso na cabine. E, portanto, o normal seria que a equipa tivesse entrado bem no jogo. Não entrou. Depois teve que reagir a não ter entrado bem. E na segunda depois voltou na realidade a jogar bem. Mas não tem nenhuma explicação. Και είναι κάτι μη φυσιολογικό, διότι από τη μία θεωρώ ότι η προετοιμασία και των δύο αγώνων ήταν σωστή. Οι ποδοσφαιριστές είχαν όλα τα κατάλληλα κίνητρα, είχαν θέληση για να μπουν δυνατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, όπως είδαμε, κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στον ένα αλλά ούτε και στον δεύτερο αγώνα. Και από εκεί πέρα μετά βρεθήκαμε και στους δύο αγώνες να κυνηγάμε το σκορ, να χρειάζεται να κάνουμε κάποιες γρήγορες αντιδράσεις για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Στο ένα παιχνίδι αυτό μας βγήκε, στο δεύτερο δυστυχώς δεν μας βγήκε αυτό. Οπότε είναι κάτι ανεξήγητο το γεγονός ότι ξεκινάμε τόσο άσχημα τους αγώνες μας. The answer from Mr. Santos is that it's true that this is something that has never happened in past matches of the team. We cannot explain this situation. It's not normal. We prepared very well for both matches, but in both the players had the motive, the will, and they wanted to play well and win, but it didn't happen. In both matches we were behind in the score. In one we made it to a draw, but the second one we didn't have the luck to succeed that. You have more questions? For Mr. Campbell? Fedor Tereshchenko, Sport Express. For your team, you should win to get to the quarter, to have chances to get to the quarterfinal. And for Russian team, draw is enough. What do you think? What style of play Dick Advocat will choose? Attacking and aggressive as in Russia's first matches, or more patient and defensive? Η ερώτηση από τον Ρώσο δημοσιογράφο είναι η εξής, ότι στο μάτς εναντίον της Ρωσίας, αν ο κύριος Advocat, ρωτά τον κύριο Σάντος, θα επιλέξει να παίξει επιθετικά όπως έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι εναντίον της Τσεχίας, ή αν θα επιλέξει ένα στυλ πιο υπομονετικό, όπως το χαρακτήρισε, πιο αμυντικογενές. É verdade que neste jogo é uma final em que a Rússia tem 2 resultados possíveis e que lhe interessam. Nós só temos um resultado possível, que é a vitória. O que eu espero da equipa russa é que não vai alterar a sua forma de jogar, porque é uma equipa
muito habituado a jogar da mesma maneira e, portanto, não penso que vá alterar o seu estilo, a sua filosofia de jogo. Naturalmente, as grandes equipas não alteram a sua filosofia de jogo. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ένας τελικός για μας και για τους Ρώσους βέβαια. Απλώς εμείς κυνηγάμε μόνο ένα αποτέλεσμα, εμείς κυνηγάμε μόνο την νίκη, ενώ η Ρωσία με ισοπαλία ή νίκη δικιά της έχει πολλές πιθανότητες για να περάσει στην επόμενη φάση. Ωστόσο, θεωρώ ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο παιχνιδιού της και αυτό διότι έχει συνηθίσει τόσο πολύ να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών που έχει στην διάθεσή της, που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Έτσι κι αλλιώς οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν λόγο να αλλάξουν ριζικά το στυλ παιχνιδιού τους σε σχέση με τις ανάγκες του κάθε παιχνιδιού. The answer from Mr. Santos is that I believe it's a final and for us and for Russia. For Russia, it's either a draw or a win that will give them the qualification to the next round. For us, it's only the win. But in my opinion, they're not going to change the way they play, because big teams don't have to change their style, and because their players are used to play the way they play at the moment. What do you think about Alan Zagoyev, who scored 3 goals for Russian team? He's a good player. Bom jogador, como toda a equipa russa tem bons jogadores, e Zagoyev é mais bom jogador da equipa russa. Σίγουρα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Τζαγκόεφ, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία γενικότερα έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή της, οπότε είναι ένας από τους πολλούς. Η ερώτηση που έγινε στον κύριο Σάντος αφορούσε τον Τζαγκόεφ και ποια είναι η γνώμη του για τον παίχτη. The answer from Mr. Santos is that he's a very good player and he's just one of the many good players Russia has in the team. Just one more question to yesterday's match. You changed your goalkeeper. He seemed to be quite nervous in the beginning. Was it a tough decision to make? Because it might make him lose a lot of confidence, or is it just your style that you say, I had to protect him by taking him off the pitch? Η ερώτηση αφορά για την αντικατάσταση του Κώστα Χαβικιά στο χθεσινό παιχνίδι και η ερώτηση του Γερμανού δημοσιογράφου είναι αν ήταν μια δύσκολη απόφαση η αντικατάστασή του και αν αυτό θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή του. Pediu para ser substituído, diz que estava com uma dor, pediu para ser substituído, naturalmente teria que ser substituído. Η αλήθεια είναι ότι ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος ζήτησε να γίνει αλλαγή, δηλαδή είπε ότι ένιωσε ένα πόνο, οπότε από τη στιγμή που ο ίδιος ζήτησε αλλαγή, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από να το κάνουμε αλλαγή. The answer from Mr. Santos is that the player himself asked to be substituted because he was in pain in his left foot, and that we couldn't do anything else than to replace him. My name is Piotr Wierzbicki, Polish Sports Daily, przegląd sportowy. Question to the coach, if he watched yesterday's game Poland against Russia, and if he was surprised by the way Poland play in this game. Η ερώτηση είναι ο κύριος Σάντος παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι μεταξύ της Πολωνίας και της Ρωσίας και αν τον εξέπληξε ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε η Πολωνία εναντίον της Ρωσίας. Claro que vinha esse jogo hoje de manhã e não fiquei nada surpreendido. A equipa polaca jogou dentro daquilo que eu esperava e que era expectável e que já tinha dito, é uma boa equipa e portanto jogou dentro daquilo que era normal. Η αλήθεια είναι πράγματι είδαμε το παιχνίδι, το είδαμε σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο και μπορώ να σας πω κιόλας ότι δεν εξεπλάγει από τον τρόπο παιχνιδιού της Πολωνίας ούτε και από το γεγονός ότι κατάφεραν και πήραν ισοπαλία, διότι είναι αυτό ακριβώς που περίμενα. Δηλαδή περίμενα, είναι μια καλή ομάδα και τελικά κατάφερε και πήρε την ισοπαλία. We didn't see the match live. We saw it today at the hotel in the morning. I was not surprised by the way the Polish players performed yesterday against Russia. They performed the way I was expecting them to do. They're a very good team. I have already said that. If you don't have more questions, we can go on with the Greek press, but without English translation in order to be faster. You can ask our colleague later to know what our coach said. Thank you.
Σίγουρα με τις αρχές των 2 πρώτων ημιχρόνων, στα 2 μάτς που είδαμε, στεναχωρηθήκαμε όλοι, και εσείς και εμείς και όλοι οι Έλληνες. Τι μπορείτε να κάνετε για να μην επαναληφθεί αυτό? Vou dizer aos jogadores que não podem repetir. Já disse, vou voltar a dizer, acho que não vale a pena, os jogadores têm consciência disso. E, portanto, tendo consciência daquilo que aconteceu, eu acredito, e porque sei que eles têm vontade e queriam ter feito melhor, que vão, com certeza, entrar neste jogo de forma diferente. Θα το πω στους ποδοσφαιριστές μου να μην ξανασυμβεί αυτό. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και με το πρώτο παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές έχουν ξεκάθαρη συνείδηση του γεγονότος ότι δεν μπήκαν καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, ένα τελικό για εμάς, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι ποδοσφαιριστές θα δείξουν μεγαλύτερη συγκέντρωση, διάθεση και θέληση και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Coach, είναι μπροστά μας αυτός ο μεγάλος τελικός, όπως είπατε και εσείς. Έχουμε δει τα 2 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Σε τι επίπεδο είναι η δική σας αυτοπεποίθηση, αλλά και των ποδοσφαιριστών σας, για αυτό το μεγάλο τελικό? A minha confiança é igual a que era depois do jogo da Letónia. Η δικιά μου πίστη είναι η ίδια ακριβώς αυτή που είχα και μετά το παιχνίδι με τη Λετωνία. Acho que isso responde claramente a essa questão. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό απαντάει ξεκάθαρα την ερώτηση που μου τέθηκε. Se lembrarem o que aconteceu depois da Letónia, no jogo da Letónia, e se lembrarem das minhas afirmações, portanto, a minha convicção é igual a essa. Αν θυμάστε δηλαδή μετά από εκείνο το παιχνίδι, εγώ είχα εκφράσει την πίστη μου σε αυτή την ομάδα και όπως φαίνεται δικαιώθηκα. Κότς, όλοι οι παίκτες χθες στις δηλώσεις που κάνανε στη μειχτή ζώνη τόνισαν ότι έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους. Το διαπιστώσατε κι εσείς? Έχετε παράπονα από το ότι δεν ήταν η αγωνιστική παρουσία για κάποια λεφτά ανάλογη με τις δυνατότητές τους? Eu acho que não falamos em termos de equipa, acho que a equipa, todos nós, cometemos alguma injustiça a nós próprios neste jogo, nestes 2 jogos. Isso parece-me claro, olhando para os jogos, parece-me claro que cometemos alguma injustiça para nós próprios. E portanto, como eu disse, o futebol tem essas coisas e portanto há que na realidade ter a confiança de que essas coisas terminam e que tudo vai correr normalmente. Eu tenho essa confiança. Θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη, δηλαδή ότι ουσιαστικά όλοι μας ως ομάδα έχουμε αδικήσει τους αυτούς μας, κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μπει στα 2 πρώτα παιχνίδια. Ωστόσο, αυτά είναι μέρος του ποδόσφαιρου και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη να πούμε ότι όλα αυτά κάπου πρέπει να σταματήσουν και ότι το ξεκίνημα είναι να το κάνουμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι με τη Ρωσία. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Principalmente nestas horas menos boas que se mostra caráter e eu tenho a certeza que os meus jogadores têm caráter. Και νομίζω ότι είναι κυρίως σε αυτές τις περισσότερο δύσκολες στιγμές, μετά από κάποιες ήττες δηλαδή, που οι δυνατές ομάδες δείχνουν χαρακτήρα και είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές μου διαθέτουν χαρακτήρα, όπως και η ομάδα φυσικά. Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Θοδωρή και μετά ο Ανώλη. Καλησπέρα. Ακούγες? Καλησπέρα, ακούγομαι. Από ποια πράγματα τα οποία ζητήσατε πριν το παιχνίδι από τους ποδοσφαιριστές σας δεν μείνατε ευχαριστημένος? Κυρίως ποια ήταν αυτά τα οποία ζητήσατε, τα στοιχεία δηλαδή από τα οποία δεν μείνατε καθόλου ευχαριστημένος? Ευχαριστώ. Eu não estou aqui, eu acho que é importante perceberem isso. Eu não estou aqui para fazer nenhuma defesa pessoal e, portanto, dizer aqui o que é que eu disse, o que é que eu não disse, o que é que os jogadores fizeram ou não fizeram, porque eu acho que esse não é o papel do treinador. O papel não é do treinador vir aqui agora a encontrar resposta para esse tipo de questões. Aquilo que eu tenho que dizer, naturalmente, nesse aspecto, digo aos jogadores e digo só a eles, porque acho que é aí na cabine e com os jogadores que eu devo dizer essas coisas.
não parece que isso publicamente tenha algum efeito. Θέλω να αφήσω κάτι ξεκάθαρο πάνω σε αυτή την ερώτηση. Το γεγονός ότι εγώ δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για να κάνω μια προσωπική άμυνα στον εαυτό μου, δηλαδή να σας πω τι είπα στους ποδοσφαιριστές και τι δεν κάνανε αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι, δεν είναι μάλλον ο ρόλος του προπονητή. Ο ρόλος του προπονητή είναι να πει αυτά τα πράγματα στα αποδυτήρια με τους ποδοσφαιριστές του, όπου εκεί πέρα θα δοθεί βέβαια αυτή η ευκαιρία να μπορέσουμε να πούμε ποια πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο τα περιμέναμε και νομίζω ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται σε συνέντευξη τύπου. O que eu peço para este jogo é que a equipa seja mais agressiva e que seja mais rápida a pensar e executar com bola. Isso é que me parece importante. Αυτό που πάντως μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την ταχύτητα της σκέψης μας όταν θα έχουμε την μπάλα στα πόδια μας και από εκεί πέρα όταν δεν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας να είμαστε περισσότερο πιεστικοί. Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, στο επόμενο μάτσα έχετε στη διάθεσή σας και πάλι τον Παπασταθόπουλο. Η λογική λέει ότι ο Κατσουράνης θα περάσει και πάλι σαν χαφ. Υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές που έχετε στο μυαλό σας εν ώψη του τρίτου μάτσα? Ευχαριστώ. Estamos a pensar naturalmente, obviamente, que vamos ter que refrescar a equipa para que a equipa possa, na realidade, procurar ser mais agressiva. Temos que fazer alguma coisa em termos de refrescar a equipa e em termos de posicionamento e, naturalmente, algumas alterações irão ser feitas dentro daquilo que eu penso que será o melhor para o jogo e, portanto, penso antes do jogo, naturalmente. Θεωρώ πως κάποιες αλλαγές θα γίνουν και αυτές θα γίνουν κυρίως με γνώμονα να φρεσκαριστεί όσο δυνατόν γίνεται περισσότερη ομάδα, έτσι ώστε να εμφανίσει αυτά τα στοιχεία τα οποία είπαμε πιο πριν, δηλαδή την ταχύτερη σκέψη και την μεγαλύτερη πιεστικότητα όταν δεν έχουμε την μπάλα. Οπότε με γνώμονα αυτές τις προτεραιότητες και σε σχέση πάντα με τις ανάγκες του παιχνιδιού, εγώ θα κάνω κάποιες κινήσεις πριν βέβαια από το παιχνίδι. E se há uma possibilidade de termos os jogadores que ainda não tenham jogado nem minuto? Vamos ver. Até a hora do jogo depende dos treinos. Se virmos que essa é uma boa solução, pode acontecer. Não sei se vai acontecer. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί. Έχουμε μπροστά μας κάποιες προπονήσεις για να δούμε και αυτά τα στοιχεία και από εκεί πέρα είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Os jogadores têm 2 jogos, alguns deles têm 2 jogos, portanto naturalmente haverá um maior cansaço e portanto vamos ver como é que eles agora recuperam ou não recuperam. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί ήδη 2 παιχνίδια και θα πρέπει να δούμε το επίπεδο της αποκατάστασής του και το αν θα είναι επαρκώς φρέσκοι για να μπορέσουν να αγωνιστούν από την αρχή και στο τρίτο παιχνίδι. Coach, ήθελα να ρωτήσω 2 πράγματα. Καταρχήν, εάν η αλλαγή, μετά την αλλαγή του Χαλκιά, βεβαιώθηκε ιατρικά ο τραυματισμός του, σε σχέση με την ερώτηση του Γερμανού συναδέλφου, το ρωτώ αυτό. Και δεύτερον, αν πιστεύει ότι η αμυντική εικόνα του Χολέβας, η αμυντική του εικόνα, οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι στην ομάδα του, στον Ολυμπιακό και μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζει γενικά χωρίς πολύ μεγάλη πίεση σε σχέση με αυτή που ασκείται σε ένα μάτι του Euro στην εθνική ομάδα. Em relação ao Calquiás, ele fez exame há bocado no hospital e, portanto, ainda não sei completamente o relatório. Ainda não falei com o doutor sobre aquilo que o exame mostrou. Όσον αφορά καταρχάς τον Χαλκιά, πριν από λίγο έκανε κάποιες ιατρικές εξετάσεις, ήταν στο νοσοκομείο. Ακόμα δεν έχουμε επικοινωνήσει, δεν έχουμε μιλήσει με τον γιατρό για να ξέρουμε επακριβώς ποια είναι η κατάστασή του. Em relação à outra questão, isso é possível, mas nós procuramos nos treinos da Áustria, como aqueles que lá tiveram, viram, e também aqui, na realidade, tratar desse assunto e, portanto, criar condições para que pudesse defender bem. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, είναι πιθανό να συμβαίνει κάτι, δηλαδή να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι εμείς επαρκώς προετοιμαστήκαμε σε αυτόν τον τομέα. Όσοι ήσασταν στην Αυστρία, είδατε ότι κάναμε αρκετές προπονήσεις με βάση αυτό το κομμάτι, δηλαδή την συνολική αμυντική
λειτουργία της ομάδας. Συνεχίζουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις εδώ πέρα, οπότε θεωρώ ότι έχουμε vελτιωθεί και σε αυτό. Portanto, eu acho que, obviamente, que sempre é questionável, depois de um jogo e depois de uma derrota, principalmente, sempre é questionável se devia jogar este jogador, se devia jogar aquele. Depois do jogo, tudo é questionável e tudo é uma boa solução. Mas isso é depois do jogo. Depois do jogo. Sempre vai ser assim, sempre foi, sempre vai ser assim. Os que jogaram não deviam ter jogado outros, se jogassem os outros deviam ter jogado outros, mas isso faz parte, é normal. Από εκεί πέρα, πάντα μετά από το παιχνίδι, όλες οι επιλογές είναι συζητήσιμες. Όλες οι επιλογές μπορούμε να πούμε ότι ίσως έπρεπε να παίξει ο Α ποδοσφαιριστής ή έπρεπε να παίξει ο άλλος ποδοσφαιριστής. Γενικότερα, πάντα μετά από ήττες, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που δεν έχουν παίξει και οι χειρότεροι αυτοί που έχουν παίξει. Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό αυτό, δηλαδή πάντα θα γίνεται, πάντα θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό, αλλά είναι πάντα μετά από το παιχνίδι που γίνονται όλα αυτά. Eu percebo isso claramente, até os próprios treinadores questionam isso, é perfeitamente normal. Και είναι κάτι που το καταλαβαίνω, διότι ακόμα και οι ίδιοι οι προπονητές μετά από ήττες κάθονται και σκέφτονται και αναλογίζονται τι θα μπορούσαν ίσως να είχαν κάνει διαφορετικά. Os próprios treinadores depois do jogo pensam sempre se não teria sido melhor fazer assim, ou se não teria sido melhor fazer assado. Mas isso é depois do jogo, depois de ver o jogo, depois ver o filme. Μετά λοιπόν από τη στιγμή που έχει γίνει το παιχνίδι, από τη στιγμή που έχεις δει κιόλας το βίντεο του παιχνιδιού, είναι που μπορείς να κάτσεις και να σκεφτείς ότι τι θα γινόταν εάν θα είχα βάλει αυτόν τον ποδοσφαιριστή στη θέση του άλλου ή κάτι διαφορετικό. Muitas vezes, se voltássemos atrás, fazíamos coisas diferentes, não? Mas se calhar depois, quando chegássemos ao fim desse jogo, voltávamos a fazer a mesma coisa porque não tinha corrido bem. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να σκεφτόμασταν ότι εάν ξανάρχιζε το παιχνίδι θα κάναμε διαφορετικές επιλογές, αλλά εάν είχαμε αυτή τη δυνατότητα και τη κάναμε, πάλι το παιχνίδι μπορεί να πήγαινε άσχημα και pali μετά μπορεί να λέγαμε ότι γιατί άλλοι είχαμε αλλάξει την ομάδα, παράδειγμα του έπαιξε τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο με την. Acho que o exemplo do jogo de ontem é um exemplo bom nisso, quer dizer, esta equipa que jogou ontem, mais o Fotakis, era a equipa que tinha jogado a segunda parte com o Polónia, tinha feito um jogo excelente em termos de organização, em termos de solução de jogo, em termos ofensivos, em termos defensivos, e portanto tudo fazia provar a pensar que na realidade era a melhor solução. Se tomássemos outra solução e tivéssemos perdido, iríamos todos aqui dizer porque é que não tinha jogado essa equipa que tão bem tinha jogado. Portanto, é o que eu digo, é sempre questionável e respeitável da minha parte as opiniões que são contrárias, naturalmente, porque acho que cada um de nós tem a sua opinião e deve ser respeitada por isso. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι το χθεσινό παράδειγμα δηλαδή, του παιχνιδιού με την Τσεχία είναι ξεκάθαρο αυτής της λογικής. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα να παίζει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο με τους Πολωνούς, που ήταν πολύ καλή και αμυντικά, πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Δεν επέτρεψε δηλαδή στον αντίπαλο να δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη επικίνδυνη ευκαιρία, αλλά και επιθετικά έδειξε κάποιες αιρετές, έδειξε προϋποθέσεις για να μπορέσει να πετύχει κάποιο τέρμα, όπως και πέτυχε τελικά. Και οπότε θεώρησα ότι με την προσθήκη του Φωτάκη επιπλέον, ως βοήθεια, ως 11-11 που θα παίζαμε το παιχνίδι με τους Τσέχους, τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Ήταν νομίζω μια αρκετά λογική σκέψη. Ωστόσο μετά μπορούσαμε να πούμε ότι από τη στιγμή που τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι άλλο. Πάντα είναι συζητήσιμο αυτό, είναι σεβαστό, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη και είναι απολύτως σεβαστή αυτή για τις διαφορετικές επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Ωστόσο, εάν είχαμε αλλάξει την εντεκάδα αυτού του παιχνιδιού και τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά, θα ήμασταν όλοι εδώ πέρα και θα συζητάγαμε γιατί είχαμε αλλάξει την συνταγή που είχε πετύχει τόσο καλά στο δεύτερο ημίχρονο κοντά στους Πολωνούς. Coach, το ποδόσφαιρο κατοχής της μπάλας και πρωτοβουλίας που επιχειρείται επιδιώκεται να παίξει εθνική ομάδα, είχε χθες ένα αποτέλεσμα, τον απόλυτο ευνηδιασμό μέσα σε 5 λεπτά και σχεδόν μηδενικές ευκαιρίες σε 90. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό και θέλω να μου πείτε αν σκέφτεστε να κάνετε αλλαγές όχι τόσο σε πρόσωπα, όσο σε τρόπο παιχνιδιού στο παιχνίδι με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Eu diria, eu em primeiro lugar gostava de dizer que surpreendidos não fomos, porque surpreendidos é quando o adversário nos faz qualquer coisa que nós não sabemos que o adversário vai fazer e que não estamos preparados para isso. Não houve nenhuma surpresa. Da parte da República Checa não fez nada diferente daquilo que nós não soubéssemos e que não tivéssemos preparados. Κατά πρώτο λόγο θα ήθελα να διαφωνήσω, αν μου επιτρέπετε, στην άποψή σας ότι ήμασταν ευθυνδιασμένοι, διότι δεν βρεθήκαμε ευθυνδιασμένοι. Γιατί ευθυνδιασμένοι θα βρισκόμασταν εάν οι Τσέχοι κάνανε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο τους περιμέναμε και το οποίο θα μας είχε
πιάσει πράγματι εξαπίνηση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, τα δυνατά όπλα των Τσέχων, τα ξέραμε, είχαμε μιλήσει για αυτά και είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτά. Agora, concordo em absoluto que não fizemos tudo aquilo que devíamos fazer, isso, e que em termos ofensivos a equipa na realidade não explanou aquilo que nós pensamos que podemos fazer e que tínhamos feito principalmente na segunda parte do jogo com a Polónia. Θα συμφωνήσω ωστόσο μαζί σας ότι όσον αφορά τον επιθετικό τομέα πράγματι είχαμε μια δυσλειτουργία, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μας βγήκαν πάρα πολύ καλά στον αγώνα με την Πολωνία και θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα είχαμε κυνηγήσει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο κότα με την Τσεχία, δεν τα κάναμε. E pensávamos que na realidade aquilo que fizemos no jogo com a Polónia, a capacidade de circulação da bola com verticalidade, jogando quer nos flancos, quer depois jogando nos espaços, nas costas da defesa, no espaço entre os defesas, que poderíamos ter feito neste jogo e que acho que deveríamos ter feito também, não fomos capazes de o fazer. Penso que a equipa da República Checa, a partir do momento que esteve a ganhar, fechou muito as suas linhas e isso obviamente complicou também um pouco a nossa circulação, principalmente em termos da profundidade, porque baixou muitas linhas. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όσον αφορά την επιθετική μας κυκλοφορία, η οποία πήγε καλά στον αγώνα με την Πολωνία, όπου κάναμε καλή κυκλοφορία αλλά με ουσιαστικό τρόπο, δηλαδή κυνηγώντας τον γκολ, κάνοντας πάσες και στα πλάγια και μπαλιές στην πλάτη της αμυντικής τετράδας της Πολωνίας, κάτι που μας πέτυχε. Στον αγώνα με την Τσεχία θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό με καλύτερο τρόπο. Αν και είναι αλήθεια βέβαια ότι από το γεγονός ότι η Τσεχία βρέθηκε πάρα πολύ νωρίς να προηγείται με 2 τέρματα, μας δυσκόλεψε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα, διότι είναι πολύ φυσιολογικό μια ομάδα που κερδίζει με 2-0 να κλείσει μετά πίσω αρκετά τις γραμμές της, να μειώσει τις αποστάσεις ποδοσφαιριστών και γραμμών, οπότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο μέσα σε τόσο συμπαγή αμυντική λειτουργία να μπορέσει να περάσει στις κάθετες πάσες που ίσως αν το σκορ δεν ήταν έτσι θα ήταν πιο εύκολο να περάσουν. E concordo, como João ontem disse, respondendo à sua pergunta, que nos últimos 15 minutos a equipa, na realidade, aí perdemos um pouco o discernimento, porque o adversário estava encostado às cordas e passámos a jogar a bola muito direta à área com a entrada do Mitroglou. Na realidade, a equipa, em vez de continuar, que eu esperava, porque temos 2 laterais, quer o Torocidis de um lado, quer o Rolebas do outro, que são jogadores que vão bem pelas linhas, cruzam com alguma facilidade, e eu esperava que isso acontecesse. O que é verdade é que a partir daí deixámos de fazer isso, que até aí tínhamos tentado fazer, pelo menos tínhamos tentado fazer, para passarmos a fazer um futebol completamente direto, que acabou por não ter nenhum sucesso. Και όπως είπαμε και στην χθεσινή σας ερώτηση, είναι αλήθεια ότι στα τελευταία 15 με 20 λεπτά παίξαμε περισσότερο με την καρδιά και λιγότερο με το μυαλό, δηλαδή χάσαμε λίγο το ξεκάθαρο μυαλό μας, ενώ πιο πριν είχαμε προσπαθήσει τουλάχιστον να βγάλουμε κάποιες επιθέσεις από τα πλάγια και με τον Τροσίδη και με τον Χολέμπας, που είναι γενικά 2 αρκετά επιθετικογενή μπακ που ανεβαίνουν αρκετά ψηλά, και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε με κάποιες σέντρες να εκμεταλλευτούμε κυρίως τον Μήτρογλου, ο οποίος είχε μπει και για αυτόν τον λόγο. Dυστυχώς δεν συνεχίσαμε να προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά περάσαμε κατευθείαν με μεγάλες μπαλιές από την άμυνα στην επίθεση, οι οποίες βέβαια και δεν μας ωφελήσαν καθόλου. E se eu pensasse que era isso que ia acontecer, não teria feito aquele tipo de alteração, naturalmente. Teria feito outra alteração que permitisse outro tipo de soluções. Mas naquele momento em que o adversário estava completamente encostado na sua linha defensiva, a mim pareceu-me que um jogador como Mitroglou, que na realidade na área consegue criar coisas com o Guekas por trás dele, podia ser uma boa solução. Só tinha uma substituição para fazer, portanto não podia fazer 2, só tinha uma. Infelizmente nestes 2 jogos fiquei sempre muito limitado a nível das substituições, portanto tomei aquela opção. É o que eu digo, foi aquela que eu tomei, acabou por não resultar como eu pensava. Se eu pudesse voltar atrás, tomaria outra, mas se calhar agora estava aqui a dizer que devia ter metido o Mitroglou. Εάν λοιπόν το γεγονός αυτό, ότι δεν μας πέτυχε δηλαδή τόσο καλά αυτή η αλλαγή, εγώ θα μπορούσα παραδείγματος χάρη τώρα να είχα κάνει κάποια διαφορετική αλλαγή, η οποία και αυτή να μην είχε πετύχει και τώρα πάλι να ήμασταν εδώ πέρα και να συζητάγαμε τα ίδια. Είναι κάτι που δεν μας πέτυχε, γιατί η αμυντική τετράδα της Τσεχίας έπαιζε πάρα πολύ πίσω. Εμείς πιστεύαμε ότι με το Μήτρογλου, που είναι ένας παίκτης αρκετά επικίνδυνος μέσα στην αντίπαλη περιοχή, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κίνδυνο, μαζί με τον Φάνη τον Γκέκα να είναι λίγο πιο πίσω του. Ωστόσο, είδαμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Εάν το ξέραμε αυτό πιο πριν, μπορεί να είχα κάνει και μια διαφορετική επιλογή. Αλλά αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να το κάνω, διότι ας μην ξεχνάμε ότι ήταν η τελευταία αλλαγή που είχαμε. Η πρώτη ήταν αναγκαστική και μετά είχαμε κάνει και μία στην ανάπαυλα. Και είναι δυστυχώς το γεγονός ότι και στους 2 αγώνες είναι λίγο περιορισμένος όσον αφορά τις διορθωτικές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τον πάγκο, διότι και στις 2 περιπτώσεις
είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή και μετά με 2 αλλαγές προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα πετύχανε, κάποια πράγματα δεν πετύχανε τόσο καλά. Coach, αυτοί που ξέρουν καλύτερα και αυτοί που ξέρουν καλύτερα είναι οι προπονητές. Λένε ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτείται για μια ομάδα όταν αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο αυτοσυγκέντρωση και στα 90 λεπτά και όπως είπατε και εσείς ταχύτητα σκέψης και ταχύτητα και μέσα στο γήπεδο. Από αυτά τα στοιχεία η ελληνική ομάδα τι διαθέτει από το 1 μέχρι το 10? Και θα ήθελα να μου πείτε, επειδή έγινε και κουβέντα για το Φωτάκι. Ο Φωτάκης μάθαμε ότι πριν από 2 μέρες είχε θλάσει. Πώς την ξεπέρασε σε 1,5 μέρα και έπαιξε? Ο Φωτάκης nunca teve nenhuma ruptura, né? Κατά πρώτον λόγο, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ερώτηση, ο Φωτάκη δηλαδή ποτέ δεν είχε θλάσει. Nunca teve nenhuma ruptura. É impossível uma pancada na coxa fazer uma ruptura. Είναι αδύνατο δηλαδή ένα χτύπημα το οποίο δέχτηκε σε μια κόντρα που είχε στην προπόνηση στον τετρακέφαλο να δημιουργήσει θλάση. Uma ruptura nessa zona dá para aí 2-3 meses. Θλάση σε εκείνο το σημείο είναι 2 με 3 μήνες έξω. É das piores coisas que existem no futebol. Από τις χειρότερα πράγματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Portanto, claramente não tinha nenhuma ruptura e, portanto, era um jogador que estava em condições perfeitas de jogar. Οπότε εννοείται ότι δεν είχε κανένα τέτοιο τραυματισμό και ήταν ποδοσφαιριστής απόλυτα έτοιμος για να μπορέσει να αγωνιστεί. E, portanto, num jogo em que eu pensei recuar o Karagoni, o Katsuranis para a defesa central, parecia-me que a inclusão do Fotakis, que é um jogador com qualidade de passe longo, com boa qualidade de chegar à baliza do adversário e de chutar à baliza do adversário, parecia-me na realidade para este jogo um jogador que com essas características tinha todo o sentido fazer parte da equipa principal. Οπότε για αυτό το παιχνίδι θεώρησα αρκετά λογικό από τη στιγμή που ο Κατσουράνης οπισθοχώρησε σε θέση center back να βάλουμε τον Φωτάκη, ένα ποδοσφαιριστή που είναι αρκετά καλός, έχει πολύ καλή μακρινή μεταβίβαση, έχει μεγάλη ευχέρεια στο να φτάνει κοντά στην αντίπαλη περιοχή και να σουτάρει από μακριά. Οπότε ήταν μια επιλογή μάλλον η οποία μου φαίνεται αρκετά λογική. E não estávamos totalmente errados porque ele acabou por fazer um gol, infelizmente não foi válido, mas isso teria sido bom. Και νομίζω ότι ουσιαστικά δικαιωθήκαμε, αν θέλουμε να πούμε, σε αυτή την επιλογή, διότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έφτασε κοντά στην αντίπαλη περιοχή έβαλε ένα γκολ, το οποίο κακώς από ό,τι φαίνεται δεν μέτρησε. Em relação à qualidade física da equipa neste momento, eu acho que esta é a qualidade que caracteriza a maioria dos jogadores gregos. A equipa em termos de resistência está, direi, no nível 8, à vontade, porque só uma equipa que é muito resistente consegue, em 2 jogos como este, encostar completamente o adversário às boxes na segunda parte. Só uma equipa muito resistente consegue aguentar isso, que tenha muita resistência. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι αυτή που ήταν πάντα. Δηλαδή, όσον αφορά την αντοχή, θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στο 8. Δηλαδή, και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι 2 φορές βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο και όμως καταφέραμε και αντιδράσαμε και στις 2. Τη μία μας βγήκε και την άλλη δεν μας βγήκε απόλυτα. Και μόνο μια ομάδα που έχει πάρα πολύ δυνατά πνευμόνια καταφέρνει να το κάνει αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Portanto, estamos a falar em termos de qualidades físicas, não é? Há um nível do físico, a equipa, mas que não me parece um problema só, é um problema que vem de longe. Nós temos alguma dificuldade em termos da velocidade. A velocidade da reação, não da velocidade de 30 metros, 40 metros, mas a nível da velocidade da reação, da velocidade de pensar, temos alguma dificuldade. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ταχύτητα και όχι την ταχύτητα γενικά, την ταχύτητα την ποδοσφαιρική, δηλαδή ταχύτητα αντίδρασης, ταχύτητα σκέψης, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται από πολύ πίσω. Mas é a condição que é mais difícil de alterar, porque vem de base, vem muito da base, vem muito novo. Esta qualidade de pensar rápido, de reagir rápido, em espaços curtos ser mais rápido, ser mais móvel, e isso nós, infelizmente, isto não é nenhuma crítica, é uma verdade, todos vocês sabem, nós temos esta dificuldade no futebol grego. Και αλήθεια είναι ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, διότι είναι κάτι το οποίο αφορά τη βάση του ποδοσφαιριστή, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνει περισσότερο όταν είναι νέος, το πώς δηλαδή να αντιδράει γρήγορα όταν η μπάλα βρίσκεται σε πολύ μικρούς χώρους και όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ποδοσφαιριστών σε αυτούς τους χώρους,
Και αυτό δεν το λέω ως κριτική, αλλά είναι κάτι το οποίο καλώς ή κακώς υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Por isso eu tenho dito muitas vezes que nós devemos aceitar estas coisas como elas são, de acordo com as nossas características, e por isso devemos jogar de acordo com as nossas características. E as nossas características também em termos físicos são a de que nós devemos ser uma equipa compacta, muito compacta, sempre bem junta, porque senão temos mais dificuldades. Και αυτό το λέω γιατί πάντα θα πρέπει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να παίζουμε με βάση τα χαρακτηριστικά που έχουμε ως ομάδα, ως παίχτες, και να μην θέλουμε να έχουμε κάποια πράγματα, να παίζουμε μάλλον με βάση κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το θέμα, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να παίζουμε όσο πιο κοντά γίνεται με τις γραμμές μας και με τους ποδοσφαιριστές μας, να είμαστε όσο δυνατόν πιο συμπαγείς γίνεται, για να κρύβουμε συσσαγωγικά αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Mas para mim o mais importante agora não é pensarmos nas dificuldades e pensarmos sim e acreditarmos e termos essa confiança de com as nossas características e com a nossa paixão e com as nossas características e com a vontade dos jogadores e com a vontade de todos nós que vamos ser capazes de dar uma alegria. Eu acredito que sim, nós vamos dar uma alegria. Αν και για μένα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε πίσω όλες αυτές τις δυσκολίες και οτιδήποτε άλλο και να συγκεντρωθούμε μόνο σε αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό αγώνα τον οποίο έχουμε μπροστά μας, να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στον χώρο το πάθος μας, τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε έτσι κι αλλιώς έμφυτα, και από εκεί πέρα είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε χαρά στον ελληνικό λαό. Todos acreditem nisso, como acreditaram com a Croácia, e nós juntos, os gregos, vamos ganhar. Ας το πιστέψουν όλοι, όπως το πιστεύαμε πριν από τον αγώνα με την Κροατία, και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί οι Έλληνες θα περάσουμε, θα κερδίσουμε. Okay?